Good morning, students. How are you? I hope you are all doing good. And this is Sudipta ma'am, your science teacher. So, in the last class, we have finished the chapter that is measurement, right? And we have seen and we have studied that how we can convert from meter to kilometer and various other units from one unit to another, right? And I have given the worksheets also, right? So today we will start again a new topic. And what is that? That is water. Now tell me, whenever we heard this term water, what comes in our mind? That is, water is liquid, right? Water is liquid and water is used in our daily purposes. মানে জল খাওয়া থেকে শুরু করে রান্না করা স্নান করা, we need water, right? So water, what is the importance of water? Water is very essential for survival. Water না থাকলে, জল না থাকলে we cannot survive. All living things need water. গাছ বলো বা other বা তুমি other humans যাই বলো না কেন, they all need water. Plants cannot survive with water. Our body contains 60 to 70% of water. That is true. আমাদের শরীরে বেশিরভাগ 60 to 75% of water আমাদের শরীরে থাকে। আর কি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আমাদের শরীরে যে তাপমাত্রা, টেম্পারেচার, তো এটা কে মেনটেন করে? ওয়াটার। ইট হেল্পস ইন ডাইজেশন। আর কি স্কিন ভালো রাখে, তারপরে হেডেক কিওর করে, এনার্জি দেয়। So these are the benefits or importance of water, that how water is important in our day-to-day life. Even শুধু জল আমাদের শরীরের জন্য নয়, আমাদের আশেপাশে যাই সব কাজ করার জন্য জল লাগে। ফর এক্সাম্পল এগ্রিকালচার, কাল্টিভেশন মানে ফার্মিং, চাষ করার জন্য, ফার্মিং মানে চাষ, ফার্মিংয়ের জন্য উই নিড ওয়াটার। স্নান, তারপর রান্না, সব bathing, cooking, we all need water. So these are the importance of water. So water is important for our day-to-day life. Now এটা তো বুঝলাম, these are the importance, but what are the characteristic? বৈশিষ্ট্য কি? জল তো আমরা মাথায় যখনই আসে তো আমরা মনে করি যে জল ইজ আ লিকুইড, তরল অবস্থা। Water is a liquid state. Water helps in our day-to-day life. But what are the other characteristics? মানে জলের আর কি বৈশিষ্ট্য? Let's see. Characteristics of water. Water is colorless, odorless and tasteless. মানে কি? কালারলেস মানে কি? রং নেই। অর্ডারলেস মানে কি? গন্ধ নেই। আর টেস্টলেস মানে কি? কোনো স্বাদ নেই। হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? যখনই আমরা জল খাই তো আমরা কি দেখি? এক গ্লাস জল যখন আমরা নিয়ে দেখি যে জলের কোনো রং নেই। যখন খাই তো তখন কোনো স্বাদ পাই না আর গন্ধও পাই না। So this is one of the characteristics of water. Water exists in 3 states. States মানে 3 অবস্থায় প্রেজেন্ট থাকে। কি? সলিড, লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস। কঠিন, তরল অ্যান্ড গ্যাস। ওয়াটার ইন সলিড স্টেট উই কল ইট আইস, তো সেটাকে আমরা আইস বলি, দ্যাট ইজ বরফ। ওয়াটার ইন গ্যাসিয়াস স্টেট যদি, দেন উই কল ইট অ্যাজ আ ওয়াটার ভেপার, যেটাকে আমরা বলবি বাষ্প। 3 states of water can be convertible. Yes, আইস থেকে ওয়াটারে যেতে পারবো, ওয়াটার থেকে স্টিম যেতে পারবো, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টিম থেকে ওয়াটার যেতে পারবো, ওয়াটার থেকে আইস। Okay, we will discuss that how water can be convertible. Interconvertible মানে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থা, মানে আইস থেকে ওয়াটার, ওয়াটার থেকে স্টিম, স্টিম থেকে ওয়াটার, ওয়াটার থেকে আইস। We can convert the states of water. Water dissolve many substance. What is dissolve? মানে জলের মধ্যে অনেক জিনিসই গুলে যায়। নুন, চিনি, লেবুর রস, এইসব জিনিস কি
These are the substances that dissolved in water, and that is why we call the water as universal solvent. Universal solvent. So now let's move on to the next, that is how this water can be converted from one state to another. That is, the three states of water can be convertible. We will discuss them next. Let's discuss. চেঞ্জ অফ স্টেটস অফ ম্যাটার। চেঞ্জ অফ স্টেটস অফ ম্যাটার মানে আমরা একটা স্টেট থেকে আর একটা স্টেট যেতে পারি, মানে সলিড থেকে লিকুইড, লিকুইড থেকে গ্যাস। সেটা কিভাবে, সেইগুলো কি দেখি। এই যে সলিড, সলিড থেকে আমরা লিকুইডে যেতে পারবো কিভাবে? বাই প্রসেস অফ মেল্টিং। এই যে মেল্টিং, যদি আমরা গলিয়ে দিই, বরফকে যদি গরম করি তো কি হবে? ওইটা লিকুইডে কনভার্ট হবে, জলে কনভার্ট হবে। সেটাকে কি বলা হয়? এই যে আমরা গলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, সেই প্রসেসটাকে বলা হয়, সেই পদ্ধতিটাকে বলা হয় মেল্টিং। নাও কামস টু দ্য লিকুইড থেকে গ্যাস। লিকুইড থেকে গ্যাস কি যাওয়া যাবে? হ্যাঁ, যাওয়া যাবে। ইয়েস, উই ক্যান গো। অ্যান্ড হাউ? The process is called vaporization. The process is called vaporization. We can go from liquid to gas by the process of vaporization. কিন্তু উল্টোটা কি হবে? গ্যাস থেকে লিকুইড বা লিকুইড থেকে সলিড? হ্যাঁ হবে। আর সেইটাকে কি বলা হয়? গ্যাস থেকে লিকুইড যাওয়ার জন্য প্রসেসটাকে বলা হয় কনডেনসেশন। মানে বাষ্প থেকে জল কিভাবে যাব? ঠান্ডা যদি করে দিই, আমরা যদি ঠান্ডা করে দিই তো বাষ্প হয় না? হয়। আমরা দেখেছি জলকে বাষ্পতে কনভার্ট, ঢাকা দিয়ে দিলেই সে আবার ইয়ে হয়ে যায়। আবার কি জল থেকে বরফে যাওয়া যায়? হ্যাঁ, আমাদের ঘরে আছে ফ্রিজ, ফ্রিজে জল রাখলেই কি হয়? বরফ হয়ে যায়। আর সেই প্রসেসটাকে কি বলা হয়? হোয়াট ডু উই কল দেম? উই কল দেম ফ্রিজিং। সো these are the process by which we can convert from solid to liquid, liquid to gas, and liquid to solid, liquid to gas to liquid, and liquid to solid. Now let's see example. এই যে আইস, বরফ থেকে আমরা জলে যাচ্ছি কিভাবে? গলিয়ে দিলাম, টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে দিলাম, গরম করলাম। আবার জল থেকে বাষ্পতে কনভার্ট করতে পারবো, স্টিম। উই কল দেম স্টিম। কি বলা হয়? দ্যাট উই কল, দ্যাট প্রসেস ইজ ইভাপোরেশন। अगेन গ্যাস থেকে লিকুইড যেতে পারবো কিভাবে? দ্য কনডেনসেশন। অ্যান্ড লিকুইড থেকে সলিডে যেতে পারবো, and that process is called freezing. So finally we have discussed that how water can be converted into three states, that is solid, liquid and gas, and this process is called interconvertible. So that is, the three states of water can be interconvertible. Interconvertible means from ice we can convert it to water, and from water we can convert into steam, and similarly we can convert from steam to water and water to steam. So we will discuss up to this. Till then, have a nice day.